Thank you for joining with us for another night of hope service. And I believe that God will truly touch your life today with the blessing of God. අපිත් සමග තවත් අපේක්ෂා රාත්‍රී මෙහෙකට සම්බන්ධ වීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා මේ රාත්‍රියේදීත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව අනගි ලෙස ස්පර්ශ කරමින් ආශිර්වාද කරන බව. Because our God is a great God and there is no limit and there is no boundary that he cannot cross. මන්ද අපේ දෙවියන් වහන්සේ උතුම් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේට සීමා නැහැ. උන්වහන්සේට පසු කර නොහැකි කිසිම බාධාවක් නැහැ. Today we are going to look at the God of comfort. අද අපි බලන්නට යනවා සැනසිලිදායක දෙවියන් වහන්සේ සමග. Because the Lord Jesus identifies himself as the God of comfort, and especially during these days we know that his comfort is all that we need. මන්ද ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ අපේ සහනදායකයන්න් ලෙස උන්වහන්සේ අපිට ප්‍රකාශ කරනවා. මන්ද මේ වගේ කාලවලදී අපිට උන්වහන්සේගේ සහනය අවශ්‍යයි. I believe that God will comfort all your troubles this evening because he identifies himself as the God of comfort. මම විශ්වාස කරන මේ සන්ධ්‍යාවේ ඔබගේ සියලුම අසහනයන් වලට උන්වහන්සේ සහනය දෙන බව. මන්ද උන්වහන්සේ සහනය දායක දෙවියන් වහන්සේ. Let's look at 2 Corinthians chapter 7 verse 6, and this is a epistle or a letter that the apostle Paul wrote to the Corinthians, and we are mentioned this in 2 Corinthians 7 verse 6. Nevertheless, God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus. අද අපි බලන්නට යනවා 2 කොරින්ති ලිපියේ පාවුලතුමා කොරින්ති වලට ලියපු දෙවැනි ලිපියේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයේ මෙසේ කියනවා. නමුත් යටහතුන් සනසන්නා වූ තැනැන් වහන්සේ එනම් දෙවියන් වහන්සේ තීතස්ගේ ඊමෙන් අප සැනසුසේක. This was written by Paul when he went to a place called Macedonia. Now if you know Paul, or if you have heard about Paul, Paul was an evangelist who went from place to place declaring the gospel or the good news of Jesus. පාවුලතුමා මේ ලිපිය ලියන්නේ මකදෝනිය කියන ස්ථානයේ ඉඳලා. ඔබ පාවුලතුමා ගැන අහලා ඇති. එතුමා දේව සුභාරංචිය දේශනා කරමින් නගරයෙන් නගරයට යමින් සුභාරංචිය පතරවපු පුද්ගලයෙක්. And we find his story in the Bible and especially in the book of Acts. But when 2 Corinthians was written, he was mentioning his entry into a place called Macedonia. පාවුලතුමාගේ කතන්දරය අපේ සුදු බයිබලයේ හමු වෙන විශේෂම ක්‍රියාපොතේ. නමුත් මෙතනදී එතුමා සඳහන් කරන්නේ මකදෝනියට ගිය කාල එතුමා අත්දැක්ක දෙයක්. When Paul came to Macedonia, he was imprisoned and he was put into a place with lot of restrictions. පාවුලතුමා මකදෝනියට ආවම එතුමාව හිරගත කෙරුවා. උදාමත්ම දුෂ්කර ස්ථානයක එතුමාව තබා තිබුවේ. And even during these toughest times that Paul endured, Paul says, "It is the God of comfort who comforted me." මේ වගේ දුෂ්කර තැනක පීඩා විඳ පාවුලතුමාම කියනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ සනසන්නා වූ තැනැන් වහන්සේ කියා. Today you may not be in a prison house, but sometimes you may be in a prison of your circumstances. You may be in a prison of your emotions, or you can be in prison of the difficulties you face. අද ඇත්තෙන්ම හිරගයක නෙමෙයි වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඔබගේ චිත්ත වේග තුල ඔබගේ සිදුවීම් තුල ඔබගේ අත්දැකීම් තුල ඔබ හිරගත වෙලා ඉන්නවා වෙන්නට පුළුවන්. When the Lord Jesus was on earth, he showed himself as the comforter, because when there was a lack of food, he fed the 5,000 with 5 loaves and 2 fishes. When there was a lack of healing, the Lord healed so many people. යේසුස් වහන්සේ මිහි පිට ඉන්නකොට උන්වහන්සේ සනසනව තැනන් වහන්සේ ලෙස ප්‍රකාශ වුණේ. ආහාර නැති වෙලාවේ උන්වහන්සේ පාන් රොටි 5කින් ජනතාවට කන්නට දුන්නා. ලෙඩ රෝග වෙලා ඉන්න වෙලාවේ උන්වහන්සේ උන්ට සුවදානය දුන්නා. And we believe that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. අපි විශ්වාස කරන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඊයේත් අදත් සදාටත් ඒකාකාරයි කියා. Though the Lord Jesus is physically not on earth, he is very much alive and living, and he will help you in your time of need. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ අපිට මනුෂ්‍යාකාරයෙන් මිහි පිට මේ මොහොතේ ගමන් කරන්න නැති වුණාට උන්වහන්සේගේ සහනය සැනසීම පිහිටාදාරය අපිට දැන් අත්දකින්නට පුළුවන්. Because why do we need comfort? අපිට සැනසීම අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? Because we function at our best when we are comforted.
හේතුව තමයි අපි සැනසීම අත්දකින්න වෙලාවේ තමයි අපිට සම්පූර්ණ වශයෙන්ම නියමාකාරයෙන් අපිට ක්‍රියාත්මක විය හැකියි. Sometimes we see students studying for their exams with a lot of stress at hand. සමහර අවස්ථාවල අපි දකිනවා ශිෂ්‍යයන් Tamanගේ විභාගවලට තාමත්ම දැඩි ආතතියකින් යුතුව පාඩම් කරනවා. And when there is a build up of stress sometimes because of the stress they study, but there comes a tipping point where the stress works against you. ඉතින් ඔවුන් පාඩම් කරන්නේ යම් කිසි ආතතියක් දැනෙන නිසා තමයි. නමුත් මේ ආතතිය උච්ච අවස්ථාවක් වෙනකොට එක්තරා දුර්වලකමක් අත්දකිනවා අපි. Because we were not made for stress. Human beings were not made for stress. The more stressed you are, the poorer the outcomes would be. හේතුව තමයි මනුෂ්‍යයන් වන අපිව මේ ආතතිය නිතුව ක්‍රියා කරන්නට නෙමෙයි මවනු ලැබුවේ. ඒ නිසා මේ ආතතිය වැඩි වෙන විට අපිට අපගේ පූර්වාකාරයෙන් ක්‍රියා කරන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. When everything is going well, we may not feel like looking for comfort, but there comes a point where you will look for comfort with all your heart. සියලු දේ යහතින් තියෙන විට අපි සැනසීම සොයන්නේ නැති වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් අපගේ ජීවිතයේ යම් අවස්ථාවක් එනවා අපිට සැනසීම අවශ්‍යයි. Now this scripture says to Corinthians 7 verse 6, nevertheless God who comforts the downcast. දෙක කොරින්ති 7:6 කියනවා නමුත් යටහතුන් සනසන්නා වූ තැනැන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ බව. Because the downcast is the people who are actually waiting for him, actually trusting God for the comfort they need. යටහත් වූ අය තමයි දෙවියන් වහන්සේව සොයන්නේ, දෙවියන් වහන්සේගේ සහනය අවශ්‍ය වන්නේ සහ අත්දකින්නේ. Now we as human beings, we have two kinds of problems. මනුෂ්‍යයන් වන අපිට දෙආකාර ප්‍රශ්න ගැටලු තිබෙනවා. One of the problem is the things that have happened in our past. එක ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ අතීතයේ සිදුවෙච්ච දේවල්. Because of what happened in the past, you begin to worry and look at the past and look at the ugly circumstances that have arisen, and you begin to worry about the things that have already happened to you. අතීතයේ සිදුවෙච්ච අභාග්‍ය සම්පන්න දේවල් අපි ගැන සිතමින් අපි දුක් වෙනවා. මේ දේවල් අපි මෙනෙහි කරමින් අපි කරදර වෙනවා මේ දේවල් සිදුවීම සම්බන්ධයෙන්. Sometimes when you look at the past, you begin to worry about your life. අවස්ථාවලදී අපේ අතීතය දිහා අපි බලනකොට අපි ජීවිතය ගැන කරදර වෙන්නට පටන් ගන්නවා. And those are the past circumstances. You cannot change them because they have already been done. මේ දේවල් අපේ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම් මේවා අපිට වෙනස් කරන්නට බෑ. මන් දේවා වෙලා ඉවරයි. Some problems are in the future. And you look at the current circumstance and you want to predict the future. What will my life be? What will I be? How, if this circumstance continues, where will I end? Future problems. ඉතින් අනිත් දේ තමයි අපි අනාගතයේ සිදුවෙන්නට දේ තියෙන දේ ගැන කරදර වෙනවා. මේ මොහොතේ තිබෙනා වූ සිදුවීම් අත්දැකීම් කරනකොටගෙන අපි හිතනවා මේ දේ මේ ආකාරයෙන් සිදුවෙන්නට පටන් ගත්තොත් මගේ අනාගතයට මොකද වෙන්නේ? මගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට කොහොමද පිළිතුරු සොයන්නේ කියලා. But that time has not yet come. It's in the future. නමුත් මේක අනාගතයේ තිබෙන දෙයක් නිසා තාමත් ඒ කාලය ඇවිල්ලා නැහැ. Whether you are focusing on the future or whether you are focusing on the past, both you cannot change much because in the past it has already happened and you cannot change. And the future you cannot predict because it hasn't happened yet. ඔබ ඔබගේ අනාගතය ගැන දිහා බලනවාද වෙන්න පුළුවන්, අතීතය දිහා බලනවාද වෙන්න පුළුවන්. මේ කාරණා දෙකම ගැන ඔබට ඇත්තටම මේ මොහොතේ කළ හැකි දෙයක් නෑ. මන්ද අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච දේ වෙලා හමාරයි. ඔබට කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න බෑ. අනාගතයේ වෙන්න තියෙන දේ ඇත්තටම සිදු වේවිද ඔබ දන්නේ නෑ. ඒ නිසා ගැන කරදර වෙලා වැඩක් නැහැ. But there is one thing that you can be assured of, because God's comfort always shows up in the present. එක දෙයක් ගැන ඔබට සහතිකකමක් තියා ගන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ සැනසීම ඔබට මේ වර්තමානයේ මේ මොහොතේ අත්දකින්නට පුළුවන් දෙයක්. God's comfort is to be received at the present. And if you are to receive God's comfort, just forget about what has happened in the past and just ignore what will come in the future and receive God's grace and comfort in the now. දෙවියන් වහන්සේගේ සැනසීම මේ මොහොතේ ලබා ගන්නට පුළුවන් දෙයක්. ඒ නිසා ඔබගේ අතීතයේ සිදුවෙච්ච දෙයක් ගැන කල්පනා නොකර, අනාගතයේ සිදුවිය හැකි දෙයක් ගැන කල්පනා නොකර මේ මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැනසීම සහ අනුග්‍රහය ලබා ගන්න. Sometimes you may be waiting to apply for a job and to go for a job interview.
තවද ඔබට රැකියාවක් අවශ්‍ය වේ රැකියාවේ සමුක පරීක්ෂණයකට යන්න ඔබ සූදානම් වෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. Rather than worrying what will happen at the interview, you must worry about now, receive comfort now to prepare yourself for what is at hand. ඉතින් සමුක පරීක්ෂණයේදී වෙන්නට යන දේ ගැන කරදර වෙන්නේ නැතුව ඒ ගැන කල්පනා කරමින් කරදර වෙන්නේ නැතුව මේ මොහොතේදී දෙවියන් වහන්සේගේ සහනය ලබා ගනිමින් මේ මොහොතේ ඔබ සූදානම් වෙන්නේ සමුක පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙන්න. Maybe you are sick with a disease and you may be worried about what will happen in the future to my kids, or you may be worried what would have happened in the past, but God's comfort is in the now, and receive God's comfort in the now and the present. සමහර අවස්ථාවල යම් කිසි රෝගයක් නිසා ඔබ කරදර වෙනවා ඇති අනාගතයේදී මොකද වෙන්නට යන්නේ මගේ දරුවන්ට මොකද වෙන්නේ යන්නේ අතීතයේදී මොකද වුනේ මේ දේ ගැන ඔබ කල්පනා කරමින් කරදර වෙනවට වඩා හොඳයි මේ මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලබාගත හැකි සහනය සැනසීම ලබා ගන්නට මේ මොහොතේ ක්‍රියා කිරීම. There are another two kinds of problems in 2 Corinthians 7 verse 5 which we'll read. For behold, when we came to Macedonia, our bodies had no rest, but we were troubled on every side. Outside were conflicts, inside were fears. තවත් කරදර වීමේ ಜಾති දෙකක් අපිට හම්බ වෙනවා 2 කොරින්තිය 7:5 වෙනි පදයේ මෙසේ කියනවා මක් නිසාද අප මකිදෝනියට ආකල පවා අපේ මාංශයට කිසි පහසුවක් නැතුව හැම අතින්ම දුක් විඳෙමුව පිටතින් විරුද්ධකම්ද ඇතුළතින් බයද විය. Sometimes we are focused on the conflict on the outside and we do our best to put up a bold front because of the conflict of the outside. මහා අවස්ථාවලදී අපිට පිටතින් තියෙන විරුද්ධකම් නිසා අපි එඩිතර මුහුණක් දාන්නට උත්සාහ කරනවා මේ බාහිරයෙන් පිටතින් එන්නා වූ මේ එරෙහිවීම් වලට. Sometimes there are fears inside and you don't know how to behave, you don't know how to carry yourself because of the fear inside. සමහර අවස්ථාවලදී අපිට ඇතුළතින් තිබෙනා වූ බිය නිසා අපි දන්නේ නැහැ අපි කොහොමද මේකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ මං කොහොමද ඉන්නට ඕනේ කියලා අපි දන්නේ මේ ඇතුළාන්ත බය නිසා. Today your problem may be a problem of the outside or a fear inside, but whatever that problem is, you need the comfort of the Lord Jesus Christ, and of which we are announcing to you today. අද දවසේ ඔබට තිබෙනා වූ කරදරය එහෙමත් නැත්නම් කරදරය පිටතින් එන දෙයක් වෙන්නට පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් ඇතුළතින් එන දෙයක් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ කුමන දේ වුණත් ඔබට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සහනය අවශ්‍යව තිබෙනවා. අපි අද මේ දේ ප්‍රකාශ කරන්නටයි පැමිණ තිබෙන්නේ. Matthew 11:27 says, "Come unto me all those who are heavy laden and I will give you rest." එනවා බර උසුලන සියලු 11:28 කියන බර උසුලන සියනි මා වෙතට එන්න මම ඔබට සහනය දෙමි කියා. Because whatever the burden we are carrying, it may be an outside conflict or an inside fear. We need to come to Jesus for rest. Then only our problems will have a solution. අපිට තිබෙන ප්‍රශ්නේ පිටතින් එන විරුද්ධකමක් හෝ ඇතුළතින් එන බය වෙන්නට පුළුවන්. මේ කුමන දේ වුණත් අපි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට පැමිණ උන්වහන්සේගේ සහනය ලබා ගනිමින් මේන් එතර විය යුතුයි. Now Paul goes on to say in the next few verses how we are to receive the comfort of the Lord. ඉතින් 2 කොරින්ති 7 ඊළඟ පදවල පාවුලතුමා අපිට කියා දෙනවා අපි කොහොමද මේ සැනසීම සහනය ලබා ගන්න කියා. I believe you are with me now because some of you may be worrying for the past or the future. Some of you may be worrying for the conflict outside or the fear inside. මම විශ්වාස කරනවා ඔබ මේ මොහොතේ මාත් එක්ක රැඳී තිබෙනවා කියලා සමහරක් අය අතරින් ඔබ අතීතයේ වෙච්ච දෙයක් ගැන කල්පනා කරමින් කරදර වෙනවා හෝ අනාගතයේ වෙන්නට තිබෙන දෙයක් ගැන කරදර වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් බාහිරින් එන්නා වූ හෝ අභ්‍යන්තරයෙන් එන්නා වූ අරගල තුල ඔබ කරදර වෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. You may wonder how are we to receive the comfort. ඔබ හිතනවා ඇති මම කොහොමද මේ මොහොතේ මේ සැනසීම ලබා ගන්න කියලා. My dear brother, dear sister, there is one secret here. වන්ත සහෝදර සහෝදරිය මෙතන එක්තරා රහසක් තිබෙනවා. If you are really honest with yourself, you cannot change the past, nor can you change the future. ඔබම අවංකව සිතනවා නම් අතීතයේ සිදුවෙච්ච දෙයක් ඔබට කිසිසේත් වෙනස් කරන්නට බෑ. ඒ වගේම ඉදිරියේදී වෙන්නට තිබෙන දෙයක් ගැන ඔබට කිසි පාලනයක් නැහැ. Most of the conflicts which are outside, you are unable to solve. බාහිරින් එන්නා වූ විරුද්ධකම් ඔබට ඇත්තටම निराකරණය කර ගන්නට බෑ. Some of the fears you face, you may be able to overcome.
ඔබ අභ්‍යන්තරයේ අත්දකින්නව සමහර බයවල් ඔබට ජයග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නට පුළුවන්. But Paul gives a very definite way how to receive the comfort of the Lord. නමුත් පාවුලතුමා නිශ්චිත මාර්ගයක් අපිට දෙනවා යේසුස් දෙවියන් වහන්සේගේ සහනය සැනසීම ලබා ගන්න කෙසේද කියලා. Paul gives us a clue because the only person that you have power to change is yourself. පාවුලතුමා අපිට ඉඟියක් දෙනවා ඒ තමයි ඔබව වෙනස් කරන්න පුළුවන් එකම පුද්ගලයා ඔබමයි. The only person, the only thing that can change is you can change yourself. වෙනස් විය හැකි හා වෙනස් කළ හැකි එකම පුද්ගලයා තමයි ඔබ ඔබවම වෙනස් කර ගැනීම. If you want a brighter future, if you want something better, the person to change is yourself. අනාගතයේ ඔබට යම් කිසි යහපත් දෙයක් ලබා ගන්නට අවශ්‍ය නම් වෙනස් කරගත යුතු එකම පුද්ගලයා ඔබමයි. Because the Lord Jesus in his messages so many times told, repent for the kingdom of heaven is at hand. මන්ද ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ දේශනා කරපු අවස්ථාවල බොහෝ අවස්ථාවලදී කිව්වා මනස්ථාපනය වෙන්න අදහා ගන්න කියලා. Because repentance means changing yourself. Repentance means changing the way you think. Repentance means changing the way you act. මනස්ථාපනය කියලා කියන්නේ ඔබ සිතන ආකාරය වෙනස් කරගන්න, ඔබගේ අවධානය ඔබ වෙනස් කරගන්න, ඔබ ක්‍රියා කරන ආකාරය ඔබ වෙනස් කරගන්න කියන එකයි. Paul in 2 Corinthians 7 and verse 9 tells us how to change ourselves. 2 කොරින්ති 7:9 වෙනි පදේ පාලුතුමා අපිට කියා දෙනවා අපි කොහොමද අපව වෙනස් කරගන්නේ කියලා. Sometimes you may be in a particular sickness, suffering from a particular sickness, or your loved one is suffering from a particular sickness. සමහර අවස්ථාවල ඔබ යම් කිසි රෝගයකින් පෙළෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ ප්‍රේම කරන්නෙකු යම් කිසි රෝගයකින් පෙළෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. How do you change yourself? You may not be able to change the sickness, but you can change the way you think about the sickness. The more positive you become that God will heal your disease, God will heal your disease. කොහොමද වෙනස් වෙන්නට යන්නේ? ඔබට ඔබගේ රෝගය වෙනස් කරන්නට බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ සිතන ආකාරය වෙනස් කරගත්තොත් ඔබ ධනාත්මකව සිතනකොට දෙවියන් වහන්සේට කෙසේද ක්‍රියා කරන්නට පුළුවන් කියලා දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඔබගේ රෝගය සුවපත් කරන්න. I believe there is someone listening here. You have a problem at your office because you have made a commotion and somebody is angry with you at the workplace. මම විශ්වාස කරනවා මේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න යම් පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ කාර්යාලයේ තිබෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන කරදර වෙනවා. ඔබ යම් කිසි කෙනෙකුට උසස් වීමක් ලබා දීලා තිබෙන නිසා ඒ හරහා ඔබට යම් කිසි ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒකට අකමැති අය තුලින්. You don't know what to do. මොහොතේ දැන් කුමක් කළ යුතුද කියලා. But I believe this is the word of the Lord for you. If you try to change yourself and be at peace and approach with peace, that problem will be settled for you. මම විශ්වාස කරන මේක ඔබට දෙවියන් වහන්සේගෙන් නිකුත් වෙන වචනයක් කියා ඔබ ඉන්න ඔබගේ මනස වෙනස් කරගෙන ඔබ සිතන ආකාරය වෙනස් කරගෙන සමාදානය තුළ ඔබ කටයුතු කරද්දී මේ අවස්ථාවේ එතනදී ඔබට පිළියමක් ලැබෙනවා. Sometimes you may be in a relationship difficulty where you are angry with your spouse or your partner. ඔබ සම්බන්ධතා අතර අරගලයක් කරන කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ විවාහක ඉන්න ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා හා භාර්යාව සමග යම් කිසි අපහසුතාවයක ඉන්නවා වෙන්නට පුළුවන්. You may not know how to solve the problem, but there is one thing you can do. You can change yourself. ඔබ දන්නේ නැතුව ඇති කොහොමද මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් සොයාගන්නේ කියලා. නමුත් ඔබට කළ හැකි එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබවම වෙනස් කරගන්න. When we change ourselves, the Lord adds his blessing to that change. අපි අපව වෙනස් කරගන්න තැන දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය එකතු කරමින් අපිට වෙනස් වීමට උපකාර කරනවා. Let's look at 2 Corinthians 7:9, which says, "Now I rejoice, not that you were made sorry, but that your sorrow led to repentance. For you were made sorry in a godly manner, that you might suffer loss from us in nothing." අපි 2 කොරින්ති 7:9 පදය බලමු. නුඹලා ශෝකයට පමුණවනු ලැබූ නිසා නොව පසුතැවිලි වීම සඳහා නුඹලා ශෝකයට පමුණවනු ලැබූ බැවින් දැන් ප්‍රීති වෙමි. එසේය කොයි ප්‍රකාරයකින්වත් නුඹලා අපෙන් අලාභ නොවිඳින පිණිස දේව කැමැත්තේ හැටියට නුඹලා ශෝක වුණහුය. We'll read verse 10 and then, "For godly sorrow produces repentance leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death."
10වෙනි පදයේ මෙසේ පවසනවා මක්නිසාද දේව කැමැත්තට එකඟ වූ ශෝකයෙන් තැවෙන්ට කාරණයක් නොවන්නා වූ ගැලවීමට පමුණුවන පසුතැවිලි වීම හටගන්නේය. නමුත් ලෞකික ශෝකය මරණය උපදවන්නේය. There are two kinds of turning around in this passage what we just read. අපි කියපු මේ පදේ අපි හැරෙන්නට ඕනේ අත්වල් දෙකක් පෙන්වනවා. There is one kind of turning where it leads to salvation or it leads to a better life, but there is another kind of turning that leads to a worse state of life. එක හැරීමක් තමයි අපිව ගැලවීම කරා යොමු කරන හැරීමක්. අනිත් හැරීම තමයි අපිට කරදර උපදවන හැරීමක්. The turning around that produces salvation, that produces a better life, is the changing of yourself, is the change that makes you to change yourself. ගැලවීම ගෙන දෙන්නා වූ යහපත් ගෙන දෙන්නා වූ හැරවීම තමයි අපිව අපම වෙනස් කර ගැනීමේ හැරවීම. The turning around that does not produce any salvation is a life full of regret and feeling sorry for yourself. ගැලවීම ගෙන දෙන්නේ නැති හැරවීම තමයි අපිට ලෞකික ශෝකය බොහෝ ලෙස ගෙන දෙන්නා වූ හැරවීම. The more you regret in what you have done, and the more you regret and feel guilty and feel miserable about yourself, there is no salvation. කර ඇති දේ ගැන ශෝක වීම, කරදර වීම, දුක් වීම මේ දේ අපිට කිසිසේත් ගැලවීමක් ගෙන දෙන්නේ නැති හැරවීමක්. Sometimes you may be in a sickness, and if you are feeling sorry for yourself, oh, why did this sickness come? I feel so miserable with this sickness. I feel so down with this sickness. Oh, why did this come? And you feel low. There is no salvation in that. සමහර විට ඔබ යම් කිසි රෝගයකින් පෙළෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. මේ රෝගය ගැන සිතමින් ඇයි මට මේ දේ සිද්ධ වුනේ? ඇයි මෙහෙම වුනේ කියමින් ඔබ ශෝක වෙනවා නම්, දුක් වෙනවා නම්, ඔබ ඒ තුල රැඳී ඉන්නවා නම් ඔබට එතනින් ගැලවීමක් නම් ලැබෙන්නේ නැහැ. But there is another kind of turning where it says, don't know what has gone wrong, but now from today I am going to trust God. From today I am going to gain hope. From today I am not going to give up, but from today I am going to go after God because God has promised He is going to heal me, and that kind of turning will produce results. වෙනත් ආකාර හැරීමක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම තීරණයක් ගන්නවා මම මේ දේ රැඳී ඉන්නේ මට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මම දෙවියන් වහන්සේගේ සහනය තුල මම උන්වහන්සේගේ ශක්තිය තුල උන්වහන්සේට මාව සුව කළ හැකි උන්වහන්සේ තුල මට ඊතරවීමක් තියෙනවා කියලා අපි මනස වෙනස් කර ගැනීම. One kind of turning is the turning full of joy and gladness and hope. හැරීමක් තමයි අපි හැරෙන්නේ ලොකු ප්‍රීතියක් සහ සහතිකකමක් ඇතුව තමයි ඒ හැරීම. The wrong kind of the turning is the life full of guilt, frustration and agony. තමයි අපි ජීවිතය ගැන තිබෙනා වූ කලකිරීම, දුක සහ වේදනාව වගේ අපි ආපස්සට අදින දේ. Dear brother, dear sister, however wrong your life would have been, today is the day for you to turn with all your vigor and strength and with joy. ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරිය ඔබගේ ජීවිතේ කුමක් වැරදි වුණා හෝ කමක් නැහැ. අද තමයි දවස ඔබ අනික් අතට හැරිලා ප්‍රීතියෙන් යුතුව සහතිකකමෙන් යුතුව ඔබගේ ජීවිතය අත්පත් කර ගැනීම. I believe that the God of comfort is the God who will help us through in this time and season. මම විශ්වාස කරනවා සනසන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ කාලවකවානුවේදී අපිවට සහනය දෙමින් අපිව ඉදිරියට ගෙන යන්නේ. The more you turn to God, the more you take hold of who God is, the more better your life would be. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්තට හැරෙන උන්වහන්සේගේ යහපත්කම අල්ලාගන්නට ඔබගේ ජීවිතය යහපත් අතින් යහපත් අතට හැරෙනවා ඇති. I would finish with verse 11. For observe this very thing, that you sorrowed after a godly manner with diligence. In what diligence it produced in you, what clearing of yourself, what indignation, what fear, what vehement desire, what zeal, what vindication. In all these things you proved yourself to be clear in this matter. තුනි පදයෙන් අවසන් කරන්නම්. එය මෙසේ යනවා. එසේය මෙන්න දේව කැමැත්තේ හැටියට ශෝක වීම යන කාරණයෙන් නුඹලා තුල කොපමණ උනන්දුකමත් කොපමණ නිදොස් කර ගැනීමත් කොපමණ අමනාප වීමත් කොපමණ බයත් කොපමණ ආශාවත් කොපමණ ජ්වලිතකමත් කොපමණ යුක්තිය සිදු කිරීමේ අදහසත් හටගත්තා නොවේද මේ කාරණය සම්බන්ධ නුඹලා නිදොස් බව නුඹලා සියලු ආකාරයෙන් ඔප්පු කළහුය.
Paul says, "O Corinthians, whenever you wanted to change, you change gladly, willingly, full of strength and full of joy, and that is why the God of comfort is with you." පාවුලතුමා කොරින්තිවරුන්ට කියන ඔබ හැරෙන්නට අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ඔබ ඊ타මාත්ම ඍජුව සහතිකකමක් ඇතු ඌමනාවෙන් ජුවලිතකමින් ඔබ හැරුණ ඒ නිසා තමයි අද උන්වහන්සේගේ නිදොස් බව ඔබ නුඹ අත්දැකීමින් සාක්ෂි දරන්නේ කියලා. Today, dear brother, dear sister, if you are willing to change yourself, if you are willing to turn from some way and turn towards God, turn from your wrong ways. Some of you may be entangled with sin or some kind of wrong lifestyle. God wants you to change. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරණිය අද දවසේ ඔබ තීරණයක් ගත්තොත් ඔබ හැරෙන්නට යනවා කියලා ඔබ වෙනස් වෙන්නට යනවා කියලා සමහරට ඔබ යම් කිසි පාපයක හෝ ඇබ්බැහිකමක ගැලී ඉන්නවා ඇති නමුත් ඔබ අද දවසේ තීරණය කරගත්තොත් ඔබ ඊන් හැරීලා ඔබ වෙනස් වෙනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ අද දවසේ ඔබව ආශිර්වාද කරනවා. Some of you, the Lord is wanting you to change from doing nothing. Sometimes you have a problem but you haven't done anything to solve the problem. God wants you to change. අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා සමහර අය ඉන්නවා ඇති ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔබ කිසි දෙයක් කරලා නැහැ අක්‍රියව ඉන්නවා නමුත් අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියනවා යම් දෙයක් කරන්නට කියලා. You may be suffering from an illness. God wants you to change to gain new hope that God would heal your son or daughter. God would heal them. රෝගයක් ගැන කරදර වෙන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ අද කියන ඔබට ඉදිරි තීරණයක් ගන්න ස්ථීරව උන්වහන්සේට පුළුවන් ඔබව සුව කරන්න ඔබ මනස වෙනස් කරගෙන ක්‍රියා කරන්නට කියලා. God is a God of comfort. දෙවියන් වහන්සේ සනසන්නා වූ තැනන් වහන්සේ. God wants you to participate in the work that He is doing with you. ඔබගේ ජීවිතයත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ කරන්නා වූ ක්‍රියාදාමයට උන්වහන්සේට අවශ්‍යව තිබෙනවා ඔබ සහභාගීකම හවුල්කාරකම දැක්වීම. 2 Corinthians 7 verse 4 says, "Great is my boldness of speech towards you. Great is my boasting on your behalf. I am filled with comfort. I am exceedingly joyful in all our tribulations." 2 කොරින්ති 7:4 කියනවා නුඹලා කෙරෙහි තිබෙන මාගේ විශ්වාසය මහත්ය නුඹලා ගැන මාගේ පාරට්ටු කිරීම මහත්ය සනසිල්ලෙන් පූර්ණව සිටිමි අපි සියලු දුක්වලදී ප්‍රීතියෙන් සිතමි කියා. In all of the tribulations, in all of the conflicts, in all of the fears that he faces, Paul says, "Great is my joy because I am comforted by God himself." පාලුතුමාට මුහුණ දෙන්න සිදුවෙන සියලුම අපහසුතාවයන් දුෂ්කරතාවයන් ගැටලු ඉදිරියේ එයා ප්‍රීති වෙමින් කියනවා මන්ද දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් මට සැනසෙල්ල පූර්ණ ලෙස දානය කරන්නට කියලා. Today receive God's comfort. අද දවසේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ සහනය ලබා ගන්න. God's comfort comes in the present. So that you have to look at your present and change your way of behavior, change your thinking pattern, change the way you act because God of comfort is with you. දෙවියන් වහන්සේගේ සැනසීම මේ මොහොතේ ලැබෙනා වූ දෙයක් නිසා ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඔබ ක්‍රියා කරන ආකාරය වෙනස් කරන්න ඔබ හිතන ආකාරය වෙනස් කරන්න ඔබගේ අපේක්ෂාවන් වෙනස් කරන්න. Sometimes, as I told before, forget what is in the past and forget what is in the future. But now take hold of God for yourself. මම පෙර කී ලෙස ඔබගේ අතීතයේ සිදුවෙච්ච දේ අමතක කරන්න ඔබගේ අනාගතයේ වෙන්නට පුළුවන් කියන හිත දේ අමතක කරන්න මේ මොහොතේ මේ දැන් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ සහනය අත්දැකීමෙන් අත්පත් කරගන්න. Actually, I have come to the end of my message and we are going to pray, and I believe this is the time where God's supernatural hand will work towards you. පණිවිඩය අවසන් කිරීමේ මොහොත ඇවිල්ලා අපි මේ මොහොතේ ආශා කරන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ සැනසීම ඔබ මතට ප්‍රකාශ වෙන්නට කියලා. We believe that if any one of you know of a person or suffering from COVID today, let us pray to God that God would heal people out of COVID. ඔබ දන්න කෙනෙකු ඔබගේ ඔබ ප්‍රේම කරන කෙනෙකුට කොවිඩ් රෝගය වැළඳී තිබෙනවා නම් අපි මේ මොහොතේ ආශා කරමු දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ යහපත්කම තුළ ඒ සියලු රෝග උන්වහන්සේ සුව කරන නිසා. Heavenly Father, I pray that in the name of Jesus we command COVID disease, Lord, the infection to come down in Jesus name. ස්වර්ගීය පියාණනි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම ආශා කරනවා මේ කොවිඩ් රෝගය ව්‍යසනයේ සම්පූර්ණයෙන් ඔබ වහන්සේගේ නාමයෙන් සුව වෙන්නට. We want COVID to bow down to Jesus Christ. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයට කොවිඩ් දන නැමිය යුතුයමයි.
Lord, in Jesus' name, we cast out the COVID infection. And Lord, we pray for those who are in treatment centers, those who are in hospitals. Lord, in the mighty name of Jesus, we command healing for all of them in Jesus' name. ස්වාමිනී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි කොවිඩ් පහ කර දමනවා ස්වාමිනේ වගේම ප්‍රතිකාර ගන්න ස්ථානවල රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ගන්නේ සෑම කොවිඩ් රෝගියෙකුටම සම්පූර්ණ සුවය අපි නිදහස් කරනවා ඔබ වහන්සේගේ ගෘහයෙන්. Lord, we pray for those who have lost jobs and Lord, those who are wanting an increase of their finances in the name of Jesus. Lord, we receive your comfort in the present right now. ස්වාමිනේ අපි මේ මොහොතේ ආශා කරනවා ස්වාමිනේ රැකියාවල අහිමි වෙච්ච අය වගේම ආදායම් මාර්ගය ඉහළ නංවනට අවශ්‍ය සියලු කෙනෙක්ම උදෙසා අපි ආශා කරමින් ඔබ වහන්සේගේ සහාය ඔබ වහන්සේගේ සහනය ඔබ වහන්සේගේ සැනසීමෙන් උන්ට සැපයුම් කරන්නට කියා අපි ආයද සිටිනවා. Lord, whatever that will bring us income, Lord, whether it is the skill of our hands, whether it is our intellect, whether it is our speaking, I pray that you will give us comfort, that you will increase our skill in Jesus' mighty name. ස්වාමිනී අපගේ ආදායම් මාර්ග ලැබෙන්නේ ස්වාමිනී අපගේ දෑතේ වැඩවලින්ද අපගේ මනසෙන්ද ක්‍රියාවෙන්ද ස්වාමිනී අපගේ වචනවලින්ද මේ සියලු ආකාරයෙන් ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරමින් ඔබ වහන්සේගේ සහනය අපට දානය කරමින් ස්වාමිනී ආදායම් මාර්ග වැඩි වර්ධනය කරන්නට කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. Lord, in the mighty name of Jesus, release comfort in the now and the present, and we receive it now, Lord. ස්වාමින් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ මොහොතේ අවශ්‍ය වූ සැනසීම ඔබ වහන්සේ මේ මොහොතේ නිදහස් කරන්න අපි ඇදහිල්ලෙන් අත්පත් කරගන්නවා. There is a person who is listening and you have a headache here, right where I am keeping my head. Your headache is just here and you feel nauseated. And when the headache comes, you feel nauseated and you feel terrible. ඔළුවේ පෙන්නපු ස්ථානයේ වේදනාවක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වේදනාව වෙන විට ඔබට වමනේ වගේ දැනෙනවා. ඒ පුද්ගලයාට මේ මොහොතේ අපි ආශා කරන්නේ. In the mighty name of Jesus, we rebuke that headache. We rebuke that nausea. In Jesus' name, we cast that out in the mighty name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ බලවන්ත නාමයෙන් අපි ඔළුවේ කැක්කුමට ඒ වේදනාවට ඒ වමනේ ගතියට අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අන කරනවා පහව යන්නට කියලා ඒ ඔළුවේ කැක්කුමට ඒ වේදනාවට අපි සම්පූර්ණ සුවය නිදහස් කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන්. There is a person who may be somebody known to you with retching vomiting. ඔබ දන්න පුද්ගලයෙක් වෙන්නට පුළුවන් දැඩි වමන ගතියක් වමන කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. And I don't know the cause of it, but the symptom is you vomit. ඒට හේතුව කුමක්ද කියන මම දන්නේ නැහැ. නමුත් රෝග ලක්ෂණේ තමයි දැඩි වමනේ යෑමක් තිබෙනවා. In the mighty name of Jesus, we command healing for Lord for that person, and we release the word of healing. Be healed of your vomiting in Jesus' name. යේසුස් වහන්සේගේ බලවන්ත නාමයෙන් අපි මේ පුද්ගලයාට ආශා කරනවා ස්වාමී වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ වමනේ යෑම මේ මොහොතේ පටන් නතර වෙන්න අපි ආයද සිටිනවා. In Jesus' name, we cast that vomiting out of that body right now in Jesus' name. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ශරීරයේ වමනේ අපි සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරන උන්වහන්සේගේ නාමයෙන්. Father, we thank you, Lord. Thank you for the comfort of the Holy Spirit that is coming upon that person right now. And Lord, we thank you, Lord. You're feeling a great ease at this moment. In Jesus' name, we release the presence of God. පියාණන් වහන්සේ අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා මේ මොහොතේ ආශා කරන ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ සහන දාණය සහනය ඒ පුද්ගලයා මත ප්‍රකාශ කරන්න කියලා මේ මොහොතේ ඔබට දැනෙනවා උන්වහන්සේගේ සුවය නිදහස් වීම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ප්‍රශංසා කරමු. There is a person with a pain in your right side, this area, and the Lord is healing that pain. In Jesus' mighty name, we cast that pain out. Lord, I release your presence. In Jesus' name, be healed. And I rebuke that pain from that body in Jesus' mighty name. පෙන්වුවා වූ ඒ දකුණු පැත්තේ වේදනාවක් දකින්න කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි ආශා කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් යේසුස් වහන්සේගේ බලවන්ත නාමයෙන් ඒ වේදනාව සම්පූර්ණයෙන් පහව ගොස් ඒ පුද්ගලයාට සම්පූර්ණ සුවය අපි නිදහස් කරමින් ආශා කරනවා යේසුස්. Lord, we release your healing right now over that whole body right now in Jesus' name. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ මුළු ශරීරයටම සම්පූර්ණ සුවය අපි නිදහස් කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. And there is a lady, you have severe pains during the monthly cycles. The Lord is healing you. කාන්තාවක් ඉන්නවා ඒ මාසික පිරිසිදු වීමේ කාලය තුලදී දැඩි ලෙස වේදනාව විඳින කාන්තාවක් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව මේ මොහොතේ සුව කරනවා. Sometimes you feel like rolling on the ground with that pain, but the Lord is healing you now. ඒ වේදනාව නිසා සමහර අවස්ථාවල ඔබට හිතෙනවා බිම පෙරලෙන්නට කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව සුව කරනවා මේ මොහොතේ. If you are that person,
I just want you to take a deep breath inside. මේ පුද්ගලයා නම් මට අවශ්‍යයි ඔබ හොඳ හුස්මක් ගන්න ඇතුළට. Take a deep breath inside. ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න ඇතුළට. The presence of the Lord is entering you right now, and He is putting out another causative factor out of your life right now. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ අසලට ඇවිල්ලා ඔබත් එක්ක සම්මුඛ වෙනවා. උන්වහන්සේ ඔබගේ ශරීරයෙන් දෙයක් අයින් කරනවා මේ මොහොතේ. In Jesus' mighty name, I cast that pain out of that body right now and be made whole in the mighty name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ බලගත් නාමයෙන් මම මේ වේදනාව සම්පූර්ණයෙන් පහ කරනවා ඔබගේ ශරීරයෙන්. උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් සම්පූර්ණ සුවය දකින්න. Lord, we thank you for the healing, Lord. ස්වාමීනි අපි වහන්සේ ස්තුති කරනවා සුව වීම උදෙසා. Lord, we thank you, Lord, for the great healing that you are pouring upon your people. වහන්සේ ස්තුති කරනවා වහන්සේගේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේ වගුරුවන්නා වූ මහා සුවය නිසා. Lord, we thank you for the grace of God, for the comfort of God. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහයටද ඔබ වහන්සේගේ සැනසීමටද අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Father, I pray that none will leave without feeling comforted by the Holy Spirit. පියාණන් වහන්සේ මම යාක්ෂා කරනවා ආත්මයන් වහන්සේ තුල සහනය නොදක කිසි කෙනෙක් මේ නිවත් වෙන්නට එපා. Lord, that nobody will leave, Lord, without turning themselves. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ජීවිත හැරවීම යහපත් හැරීමට ලක් කරගන්නේ නැතුව කිසි කෙනෙක් මේන් පිටත් වෙන්නට එපා. Lord, we bless you and we thank you. ස්වාමීන් වහන්සේ අප වහන්සේට ආශිර්වාද කරමින් ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. Next Friday also we will have the Night of Hope service at 7 p.m. and join us on Facebook, on YouTube. වන සිකුරාදා දිනත් අපි අපේක්ෂා රාත්‍රී මෙහිදී හමු වෙමු. ඔබ Facebook සහ YouTube හරහා අපත් සමග එකමුතු වෙන්න. Our English services are on Sunday at 8 a.m. and 5 p.m. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඉරුදින සේවාවන් අපි පවත්වන්නේ උදෑසන 8ට සහ හවස 5ට. In the Sinhala language it's at 10:30 a.m. සිංහල භාෂාවේ ඉරුදින සේවා මෙහි තිබෙන්නේ 10:00 උදේ. God bless you and join with us and continue to receive the blessing of God. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ආශිර්වාද කරන සේක්ව ඔබ අපිට සමග නැවත හමු වෙන එතෙක් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට සහනය දෙමින් ඔබ ආශිර්වාද කරන සේක්ව. Next Friday we will come again to you with the rich word of God and the presence of the Holy Ghost. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අනර්ග වචනයත් අරගෙන ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයත් සමග ඔබත් එක්ක ලබන සිකුරාදා නැවත හමු වෙනවා. Have a blessed week and may you experience the God of comfort from today onwards. ආශිර්වාදයෙන් සතියක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සහාය දෙන්නා වූ තැනන් වහන්සේගේ සහනය ඔබ අත්දකිත්වා. Till we meet again, God bless you and keep you. නැවත අප හමු වන තුරු දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ආරක්ෂා කරමින් ආශිර්වාද කරමින් තබා ගන්නවා.